थोड़ा सा इस प्रोग्राम के बारे में बताते जाएं कि ये जिंदा उम्मीद वुमेन फेलोशिप मिनिस्ट्री ऑफ होली स्पिरिट इंटरनेशनल चर्च की तरफ से मुनक्कद किया गया है। और जैसे कि आज 12 अगस्त 2021 है और डे है थर्सडे और हम इस शाम में इकट्ठे हैं। इस प्रोग्राम में हम देखेंगे कि एक स्ट्रॉन्ग वुमन कैसे होती है और कलाम के मुताबिक हम सीखेंगे कि हमें कैसे इस दुनिया में रहते हुए अपने आप को मजबूत करना है और खुदा के अहकाम के मुताबिक चलना है। जैसे कलाम में लिखा है, charm is deceitful and a beauty is vain, but a woman who fears the Lord is to be raised. Amen. Hallelujah. Verse 30. And I will also read in Urdu. हुस्न धोखा और जमाल बेसबात है, हुस्न धोखा और जमाल बेसबात है, लेकिन वो औरत जो खुदावंद से डरती है स्तुदा होगी। आमीन। Amen. एक और बात पढ़ना चाहूँगी। A God-fearing woman is beautiful from the inside and the outside. खुदावंद से डरने वाली औरत ना सिर्फ ऊपर से खूबसूरत है बल्कि अंदर से भी खूबसूरत है। आइए हम अपने प्रोग्राम का आगाज करें। यीशु मसीहा छूने को उसको पाते हैं, अपने ईमान से उसके लहू से वापस आने का करते हैं। नीर की बरखा चाहती है, खुदावंद की शिफा आती है, खुदावंद की शिफा आती है। खुदावंद की शिफा आती है, खुदावंद की शिफा आती है। सिस्टर अनीता नुमान, जोर से तालियां बजाएं। बहुत ही अच्छी कुरान की प्रार्थना और इवेंजलिस्ट है। सिस्टर मर्सी हमारे साथ हैं, जोर से तालियां बजाकर अपनी बहनों को वेलकम करेंगे। सानिया जिशान, कुरान की बहुत ही अच्छी कारवा, आज के हमारे स्पीकर हैं ये, जोरदार तालियां बजाएंगे। सिस्टर आपका क्या नाम है? ब्यूला। ब्यूला, सिस्टर ब्यूला के लिए भी जोरदार तालियां बजाएंगे। खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने औरतों को वो मकाम दिया कि दुनिया में किसी ने नहीं दिया। हालेलुया। आइए हम देखेंगे आज दुनिया में बहुत सी आवाज़ों ने औरतों की तरफ हाथ बढ़ाया है। हमने वो आवाज़ सुनी है जैसे कुछ ममालिक में औरतों की आज़ादी कहा जाता है। औरतों की आज़ादी के लिए बहुत सारे इक़दामात किए जा रहे हैं कि औरतों को भी बराबर हकूक़ दिए जाएं। हर जगह तमाम ख़वातीन के लिए मसावी हकूक़ का मुतालबा किया जा रहा है। दूसरी कौमों में रवायत की आवाज़ उठाई गई है कि औरत को ताबे रखा जाए। जैसे कि
بہت سارے کلچر ہیں ہم انڈیا پاکستان میں دیکھتے ہیں، وہاں کہتے ہیں جی عورت کو تابع ہی رکھا جائے، اس کو گھر میں ہی رکھا جائے، وہ گھر کی چار دیواری سے باہر نہ جائے تو اچھا ہے۔ لیکن آج کی عورت ایک مضبوط عورت ہے، ایجوکیٹڈ ہے، ورکنگ ہے، امپاورمنٹ ہے اس میں، تو ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں۔ اور مذہبی جو ماہرین ہیں انہوں نے بھی چرچ میں خواتین کے کردار کے حوالے سے بڑے پیمانے پر بحث کی ہے۔ عام طور پر خواتین کے موضوع کے ساتھ تفتیش نے معاشرے میں اس مقصد اور مقام پر توجہ مرکوز کی ہے۔ عورت کے لیے آزادی کو فروغ دینے والی بہت سی جدید تحریکوں نے خواتین کو درپیش مسائل اور خدشات پر رد عمل ظاہر کیا ہے۔ خواتین کی آزادی کی طرف تحریک بخشا اس لائق سمجھا کہ خداوند کے کلام کی خدمت کی جا سکے، اور خداوند کا شکر کرتی ہوں اس ویژن کے لیے، رویا کے لیے خداوند جو اپنی بیٹیوں کو دیتا ہے تاکہ ہم ایک دوسرے کے لیے امپاورمنٹ کا کام کر سکتے ہیں۔ ہاللویا، پریز دی لارڈ۔ کیونکہ کلام میں بھی لکھا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے ہم دعا کریں، ایک دوسرے کو اسٹرینتھن کریں، نہ کہ ایک دوسرے کو ویک کریں۔ سو پریز دی لارڈ فار دس پلیٹ فارم، اور خداوند آپ سبوں کو برکت دے، کثرت سے اپنے نام اور جلال کے لیے استعمال کریں، اور یہ فیلوشپ اسی طرح سے کنٹینیو رہے۔ تو آج کے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ مجھے ٹاپک ملا تھا فال آف وومن، کہ عورت کا گناہ، عورت کس طرح سے گناہ میں گری۔ تو جب میں نے سوچا، پہلے تھوڑا سا مجھے ہوا کہ مجھے فال کے بارے میں بولنا پڑے گا، لیکن جب میں نے اسے پڑھا، اسے کھولا، آف کورس ہم سب اس حوالے سے واقف ہیں، اس کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں، بٹ جب میں نے یہ دیکھا کہ خداوند نے اسی وقت عورت کو اٹھایا بھی، اسے سرفراز بھی کیا، تو آئی واز سو انکریجڈ اینڈ کافی ایکسائٹیڈ تھی کہ اس کلام کو خداوند کے حضور میں اس کی بیٹیوں کے ساتھ شیئر کیا جا سکے۔ تو اس کے لیے ہم آف کورس ہم لوگ جائیں گے جینیسس کی کتاب میں، پیدائش اس کے 3 باب میں، جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ عورت کا فال ہوا، یا اس نے گناہ کیا یا نافرمانی کی۔ تو 3 باب اس کی پہلی آیت سے اس میں لکھا ہے کہ سانپ کل دستی جانوروں سے جن کو خدا نے بنایا تھا چلاک تھا، اس نے عورت سے کہا کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا۔ تو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ عورت کیوں گری، یا آج بھی عورت گناہ میں کیوں گرتی ہے، ہمارے اندر کمزوریاں، آزمائشیں کہاں سے آ جاتی ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں جو ہمارا آزمانے والا ہے، ہمارا خدا تو ہمیں بچانے والا ہے، لیکن ابلیس ہمیں آزمانے والا ہے، ہمیں برائی میں ڈالنے والا ہے، تو اس کا طریقہ واردات جو ہے وہ ہمیں سمجھنا چاہیے، اور یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ ہم کیسے بنے ہیں، ایک وومن کی فطرت کیا ہے، ایک آدمی کی فطرت کیا ہے، خدا نے کس طرح سے ہمیں کریٹ کیا ہے۔ تو یہاں جو سب سے پہلی بات وہ یہ ہے کہ موجود ہے تاکہ آج یسوع مسیح کے نام کو عزت و جلال ملے۔ بے شک کرونا ریئلی میرے دل میں سسٹر نیلم سے کہتی تھی سسٹر ہم کچھ کر کیوں نہیں رہے، تو ریئلی آئی ایم ویری ہیپی ٹوڈے اینڈ اگین پریز دا لارڈ۔ اور میرا ٹاپک جو ہے وہ آج ہے کہ آج ہم دیکھیں گے عورتوں کے بارے میں کہ خدا نے جو ہمیں ایک خوبصورت عورت، بہنیں، ہم وائفس ہیں، مائیں بنایا ہے، وہ ہمارے اس دنیا میں کیا مقصد ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جب خدا نے ہمیں بنایا تو خدا نے ہمیں خوبصورت بنایا، اور خوبصورتی کے ساتھ اس نے بے گناہ ہمیں بنایا تھا۔ ہم اس وقت بالکل جب ہم بورن ہوئے اپنے گھر میں تو ہم بالکل ایک پاک اور بے گناہ بچیاں اور ابھی عورتیں اور یہ تھی، کیونکہ خدا کا یہ مقصد تھا، کوئی مقصد تھا کہ ہمیں اس دنیا میں بھیجنے کا، کیونکہ اس کو یہ تھا کہ وہ ہمیں اپنے جلال کے لیے استعمال کر سکے۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ گناہ کی وجہ سے ہم مطلب عورتیں جو ہیں گناہ کی وجہ سے جب ہم نے کچھ سب کے لیے نہیں کہہ سکتی if I tell something so don't mind، میں نے بہت بی کیئرفل طریقے سے یہ مطلب اختیار کیا ہے، کیونکہ اس میں لائک خداوند سے دور اور خداوند کے ساتھ عورتیں ہیں، تو آپ جتنے ہم بیٹھے ہیں سب خداوند کے ساتھ ہیں، اور اگر میرے سے کوئی غلطی ہو جائے تو پہلے میں معذرت کرتی ہوں، کیونکہ جب گناہ میں ہم گر گئے تو گناہ سے گرنے کی وجہ سے ہم کیا ہوئے، خدا سے دور ہو گئے۔ جب ہم اپنی زندگی میں ہم بڑھتے گئے اور
हम खुदावंद के साथ साथ चलते रहते हैं। और इसे हम जब इस टॉपिक को देखते हैं, हमारे पास दो किस्म की जो है वो औरतों को खुदावंद के कलाम में बयान किया गया है। जैसे कि सिस्टर अनीता ने, सिस्टर नीलम ने बताया कि सब कुछ जो है मिसाल की किताब जो है वो हिकमत की किताब है और उसमें तरीके बताए गए हैं और बताया गया कि हमें किस तरह से फॉलो करना है खुदावंद के कलाम को। तो अभी क्योंकि टाइम थोड़ा है, हम मतलब इतने हवाले नहीं देखेंगे, लेकिन मैं खुदावंद के एक जो मुझे अच्छा लगा वो हम देखेंगे मिसाल 31 की 30, जो अभी सिस्टर नीलम ने पढ़ी कि हुस्न, धोखा और जमाल बेसबात है, लेकिन वो औरत जो खुदावंद से डरती है स्तुत होगी। स्तुत का मतलब है कि वो ब्लेस्ड होगी हर एरिया में। हम जब से हम अपने घरों में, सारे हम यहाँ पे शादीशुदा बैठे हैं, तो हम जैसे कि अपने घरों को चलाते हैं, हम एक फैमिली को लेके चलते हैं, हमारे बच्चे हैं, हम अपने चर्च के एक हिस्से में हम खिदमत करते हैं। तो मैं समझती हूँ खुदावंद से जो डरता है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर मैं मिक्स कर दूँ कुछ अपनी गवाही, खुदावंद से डरने के इतने फायदे हैं कि चाहे हम मौत के बिस्तर पे चले जाएं, ये वर्ष मुझे इतनी छुई है कि जो खुदावंद से डरता है वो उसको मौत के मुंह से भी बाहर निकाल लाता है और सच में और उसको ब्लेस करता है, उसको औलाद वाली बनाता है और उसकी औलाद का रखवाला रहता है, उसके घर का रखवाला रहता है। और मैं खुदावंद का इतना शुक्र करती हूँ कि मैंने खुदावंद को बहुत करीब से देखा है, बहुत करीब से, कि मौत के बिस्तर पे मेरा खुदा मुझे उठा खड़ा करके लाया। क्योंकि मैं, अनीता को पता है कि जब से हम अपने घर से, अपनी फैमिली से, और जब हम इधर आए, तो हर वक्त जब हमें वक्त मिलता हम खुदावंद के हुजूर में झुकते, खुदावंद के पास्टर के साथ, उसके लोगों के साथ खुदावंद की खिदमत में रहते, दुआया जिंदगी में रहते, रातों को जागते। और मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मैं प्रेयर वॉरियर थी, मैं रातों को जागती रहती हूँ, सुबह सोती। और एक दिन वो वक्त आया, मैं शिफायत करती थी, मुझे नहीं पता चलता था कि मैं व्हाट्सएप को खोलती थी, जो मेरे सामने नाम आता था मैं रात को 2 बजे दुआ करना शुरू हो जाती थी। मैं कहती थी खुदावंद ये क्या है? खुदावंद ने कहा कि तेरी ड्यूटी है। मैं ये ड्यूटी करती रही, लेकिन एक दिन मेरे पे इतनी आफत और मुसीबत आई, मैंने थिएटर में, खुदा ने मुझे ये, डॉक्टर ने कहा कि ये हाथ जो है काट देंगे, लेकिन मेरे यस्सू ने मुझे उस बात का जवाब दिया कि तू मुझसे डरती थी और स्तुत है क्योंकि मैंने तुझे शिफा दी है, इसलिए कि तू खड़ी होके सब कौमों में, सामुमतों में, सब लोगों को गवाही देना कि ये मैं आप सबको कहती हूँ। मेरा टॉपिक बदल गया, लेकिन मैं आपको इस वर्ड्स का मकसद बताना चाहती हूँ। जो औरत खुदावंद से डरती है वो सच में स्तुत होती है। आपके सामने खड़ी हूँ, मुझे स्टॉप हुआ है, लेकिन मैं खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देती हूँ।